ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ የተከበራችሁ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ፍሬሽማን ኬሚስትሪ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ኬሚካል ሪአክሽንስ ኤንድ ስቶይኪዮሜትሪ የሚለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ለቪዲዮው እና ለቻናሉም አዲስ ከሆናችሁ ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜም አብራችሁን ዝለቁ። ኦኬ ቱዴይ ዊ ዲስከስድ አባውት ዘ ቻፕተር 4 ፓርት 2 ኦፍ ዘ freshman chemistry, what we call the chemical reactions in stoichiometry. Okay, let's try to proceed to our lessons. What are chemical reaction? Chemical reaction ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ chemical reaction ማለት is a process by which reactants or substances that are found on the left sides of the reaction is changed into or converted or transformed into a new substances called the products by rearrangement of atoms, typically by forming new chemical bonds that will form what chemical bond. That is why አሁን እንደምትመለከቱ አንድ ፋብሪካ ለምሳሌ ሮ ማቴሪያል ይወስድና ፕሮሰስ አድርጎ ወዴት ይቀይራል? ወደ ፕሮዳክት ይቀይራል። that is why chemical reaction, the change in a reactant to the given product we call chemical reaction እንለዋለን። thus chemical reactions are around all of us ማለት ነው። እኛ ጋር ሁልጊዜም የሚከሰት ነው። chemical reactions በሰውነታችን ውስጥ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የምግብ መፈጨት digestion of a food ይሆናል። that will leads to the formations of energy, combustions of chemical fuels. It may be what the burning of charcoals. That is why within oxygen those are what combustion ነው ወይም ደግሞ የጋዝ መቃጠል ሊሆን ይችላል። የቻርኮል መቃጠል እንደዚህ ጭስ መውጣት። that is why these are defined by creations of new chemical substance called products from different properties. Therefore the change in the reactant to the product is chemical reactions. What we say if there is chemical reaction or not, chemical reaction አለ የለም የምንለው ወይም ደግሞ chemical reaction ተከስቷል ተካሂዷል አልተካሄደም የምንለው መቼ ነው? often evidence by what color change. የመጀመሪያው ምንድነው? chemical reaction ካለ color change ይኖራል ወይም ደግሞ የቀለም ልዩነት ይኖራል ማለት ነው። አረንጓዴ ወደ ቀይ ሊቀየር ይችላል፣ አረንጓዴ ወደ ጥቁር ሊቀየር ይችላል and so forth። ሌላኛው ምንድነው? ጋዝ ኢቮልቭድ ያደርግ ወይም ደግሞ ጋዝ ይወጣል ማለት ነው። ሪአክሽኑ ላይ ጋዝ ይለያል ወይም ደግሞ ጋዝ ይወጣል ማለት ነው። ሌላኛው ስንመለከት ምን ቴምፕሬቸር ሽፍት ይኖራል። ቴምፕሬቸሩ ምን ያደርጋል? ወይ ይጨምራል ወይ ይቀንሳል ማለት ነው። ቴምፕሬቸር ሙቀቱ ወይ ይቀንሳል ወይ ደግሞ ይጨምራል ማለት ነው። ሶ the other concern that is why highly related with chemical reaction is stoichiometry. Reaction stoichiometry. This stoichiometry is basically stoichiometry is what? Is the disciplines of chemistry or one area of chemistry. That is why this terminology, stoichiometry, is coined from Greek words, the two Greek words. That is why stoichion and that of what? Metrons. The stoichion ስንል ምን ማለታችን ነው? is elements or parts ማለት ነው። metrons ስንል ደግሞ to measure or measurement ማለት ነው። Generally, this is stoichiometry is the study of quantitative study. Quantity means number ማለት quantity amount ማለት number በቁጥር የሚገለጽ ነገር quantity እንለዋለን። number of reactants or the substances on the left sides of the reaction and products in the right sides of the reaction or quantityውን መጠኑን ምን ያክል ነው የሚለውን የሚያጠና ሳይንስ stoichiometry measurement ይባላል። So the study of quantity of materials consumed, the material that is consumed is we call what? reactants. reactant ወይም ደግሞ raw material ምን ያደርጋል? consumed ይጠቀምና product ምን ያደርጋል? formed. that is why produced a chemical reaction we call products ማለት ነው። so this stoichiometric measurement or stoichiometry is based on the law of conservation of mass. mass is conserved, neither created nor destroyed ማለት ነው። mass on the reactant side must be what? equal to in the product side ማለት ነው። product side ያለው mass እና reactant side ላይ ያለው mass ምን መሆን አለበት? ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። good. so when we are talking about stoichiometric reactions there are two terminologies, particularly subscript እና ምን coefficient የሚባሉ ሁለት ተርሚኖሎጂ በተለይ ደግሞ ብዙዎቻችሁን የሚሸውዱ የሚያወዛግቡ ነገሮች አሉ ማለት ነው፣ ግራ የሚያጋቡ። this subscript ስንል small number ነው written after the symbols of an element፣ ከኤሌመንቱ ሲምቦል ቀጥሎ የሚጻፍ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ልክ እንደዚህ h2 ልጽፍ ይችላል። h2 ይሄው ሁለት ምንድናት ማለት ነው? subscript ናት። that is why on the right sides of the element and below the numbers, slightly below the symbols of the element፣ ከኤሌመንቱ ትንሽ ዝቅ ብሎ ነው የሚጻፉት። ትንሽ ዝቅ እኩል አይደለም። ለምሳሌ እንደዚህ አድርገን ምንድነው h2 ብለን እኩል ከላይ አንጽፍም ማለት ነው። ይሄ ስህተት ነው። ስለዚህ የሚጻፈው ምንድነው? ቁጥሩ ዝቅ ብሎ ነው። that is why a number written after the symbols of an element we call subscript ነው። ከኤሌመንቱ ቀጥሎ የሚጻፍ ቁጥር ሁሉ subscript ይባላል። the other one coefficient ምንለው is a large number that
placed before the formula of the compounds or the molecules or anions or an element ማለት ነው ከኤሌመንቱ ከአተሙ ከሞለኪውሉ ቀድሞ የሚጻፍ ለምሳሌ H2H2O H2O level water ቢሆን ለምሳሌ ይሄ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ሁለት መጀመሪያ ላይ ተጻፈው ምንድነው ይሄ ኮኤፊሺየንት ነው ማለት ነው ኢን ላርጅ በትልቁ ነው የሚጻፈው ማለት ነው ዛት ወይ ከኤሌመንቱ ፎርሙላ ጋር እኩል ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው ዛት must be used to what balance the chemical equation ይሄ ቁጥር የምንጠቀመው ወይ ኮኤፊሺየንት የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ ለምንድነው ባላንስ ለማድረግ ለማመጣጠን ነው ሪአክሽኑ ማለት ሉካት ይሄ ለምሳሌ ብታዩ ምን አለ ማለት ነው H2H2 plus O2 will give us two molecules of water ስለዚህ እነዚህ በቀይ የተጻፉት ምንድናቸው ኮኤፊሺየንት ናቸው ኮኤፊሺየንቱ ለምንድነው አሁን ሁለት ንችን ቀዩን ስንመለከት ምንድነው ከሃይድሮጅን ከኤች ቀድማን የተጻፈችው ማለት ነው እዚህ ጋር ወተር ላይ ስንመጣ H2H2O ነው የሚለው this is the red one is written before the molecules of water ማለት ከውሃ ቀድሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ይሄው አረንጓዴ ሰማያዊዎቹ ምንድናቸው ማለት ነው ከኤሌመንት ፎርሙላው ዝቅ ብለው ቀጥለው የተጻፉ ስለሆኑ ምን እንላቸዋለን ሰብስክሪፕት ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው this are we call subscripts so subscripts are written after the right or to the right of the symbols of an element but coefficients are written before the molecular formula or to the element symbols ማለት ነው so writing chemical equation to write this is what does that mean chemical equation or chemical formula እንለዋለን this is a shorthand writing systems of a molecule or any substances that is why reactant or chemical molecules so a shorthand forms of writing what reactants are used and what products are formed in a chemical equation we call chemical formula or chemical equation ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው a chemical reaction cannot be seen right it occurs on the sub microscopic level በአይናችን ልናየው አንችልም ማለት ነው what we use what microscope or electronic microscope ልንጠቀም እንችላለን chemical reaction ተካሂዷል አልተካሄደም የሚለውን ማለት ነው since the reaction cannot be seen we use what chemical equations to oversee or represent a chemical equation ማለት ነው ለምሳሌ hydrogens are available in the atmosphere as well as oxygen is available in the atmosphere 2H2 plus O2 will give us two molecules of water this is what chemical equation እንለዋለን chemical equation that is why a shorthand representation hydrogen ብለን ከመጻፍ ምንድነው ማለት ነው H2 እንላለን O2 እንላለን and 2H2O ብለን እንጽፋለን በሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽን በአጭር መጻፍ ወይም ደግሞ አሳጥሮ መጻፍ ማለት ነው so methane plus oxygen will give us carbon dioxide plus water the other one the chemical equation gives some important type of information ብዙ መረጃዎችን ብዙ ምኖችን ኢንፎርሜሽኖችን ይሰጠናል ማለት ነው chemical equation አንደኛው ምንድነው identify the reactant and product reactanቱ ምንድነው ፕሮዳክቱ ምንድነው የሚለው ይሰጠናል ለምሳሌ H2 ብለን right plus O2 ካልን ማለት ነው ምን ይሰጠናል ማለት ነው this give us water molecule water ምንድነው ፕሮዳክት ነው ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን ምንድናቸው reactant molecules ናቸው ማለት ነው the other one chemical equation can give us relative amount of the reactant the product on the relative numbers of each atom a relative amount quantity ይነግረናል reactant ላይ ምን ያክል reactant አለ product ላይ ምን ያክል product አለ የሚለው ይነግረናል the other one physical states ይነግረናል እዚህ ጋር ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ብትመጡ H2 ይልና ጋዝ ይላል በቅንፍ ውስጥ G ይላል ጋዝ ነው ማለት ነው G ይላል ጋዝ ነው ሌላው L ይላል ሊኩዊድ ነው ማለት ነው that is why physical stateንም ይነግረናል ማለት ነው physical state in a sense what whether the gaseous state liquid state solid ነው ወይም ደግሞ aqueous ነው የሚለውን ይነግረናል ማለት ነው that is why solid ነው liquid ነው ጋዝ ነው የሚለውን ይነግረናል ምኑ ሪአክታንቱና ፕሮዳክቱ ማለት ነው so the fundamental aspects of any chemical equation the substance undergoes reaction are called on the left side we call reactants and that are found on the left sides of the equation while the substance generated or produced ምንላቸው የሚመረተው ልክ ሪአክታንቱ ተጠቅሞ የሚመረተው ምን ይባላል ፕሮዳክትስ ይባላል that are found on the right sides of the equation ማለት ነው this is what we write just like this reactant goes to the formations of what product ሁልጊዜም ሪአክታንቱ በሌፍት ሳይድ ነው ፕሮዳክቱ ደግሞ የሚመረተው አዲስ ግኝት ወይም ደግሞ አዲስ ፎርሜሽኑ ምን ይባላል ፕሮዳክት ብለን እንጠራዋለን so the other one plus sign እቺ plus sign ምንድነው separates individual reactant molecule and product ነው ማለት ፎርሙላ the other one the arrow separates the reactant and the product ማለት ለምሳሌ ሁለት ሪአክታንቶች ሊኖሩ A plus B ብለን ፕላስ እንጠቀማለን ማለት ነው the arrow give us የሚለው ደግሞ ፕሮዳክት ከፕሮዳክቱ ለመለየት ማለት ነው AB የተባለ ፕሮዳክት ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው so from the previous equation ለምሳሌ ከባለፈው ብናይ ምንድነው one methane molecule and methane ነው plus two molecules of oxygen react to yield what one carbon dioxide and one
2 molecules of water ይሰጣል ማለት ነው። that is why you can write but this is what sentence ይሄ ነው። ኬሚካል ኢኩዌሽን ስንጽፈው ግን አሳጥረን መጻፍ ሾርት ሃንድ ሪፕሬዘንቴሽኑ ይሄን ሁሉ ከምንጽፍ ምን እናደርጋለን ማለት ነው በአጭር ከላይ እንደተጻፈው ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ሌላኛው 1 dozen methane molecule right or 2 dozen and 2 dozen oxygen molecule react to yield what 2 dozen carbon dioxide and 2 dozen water molecule ይሄን ያክል ከምንጽፍ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከላይ እንዳያችሁት በዚህች መልኩ ማለት ነው። that is why what methane plus CH4 ማለት ነው CH4 gas plus 2 molecules of oxygen will give us carbon dioxide and that of water ባጭሩ ይሄ አንደርስታንድ ማድረግ ማንንም ስለሚችል በሾርት ሃንድ ፎርሜሽን ወይም ደግሞ ኬሚካል ኢኩዌሽን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so the next one is balancing chemical equation is very important concern in chemistry particularly in chemical reactions chemical reaction ላይ ባላንስ ማድረግ ግዴታና በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ምኑን ሪአክታንቱና ፕሮዳክቱን must be balanced that is why mass conserved የምንለው ማለት ነው። a chemical equation is balanced when the same numbers of atoms of each element appears on both sides on the reactant side as well as on the product side እኩል መሆን አለበት because of the principles of conservation of matter that is conservation of matter that is why the reactant must be equal to the products in amount ማለት ነው። it must have what the same number of atoms on the same kinds of both sides that on the reactant in the product matter when insert coefficient to no subscript in front of the chemical formulas to make it the number of atoms in the reactant must be what equal to the number of atoms in the product side ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው ኮኤፊሺየንት ይባላል ማለት ኮኤፊሺየንት ነው የምንጠቀመው። look at rules for balancing chemical equation mostly እንግዲህ ባላንስ ለማድረግ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። አንደኛው ትራይ ኤንድ ኢረር ሜተድ ነው በመሞከር ዝም ብለን። ሁለተኛው ኤልሲኤም ሜተድ የሚባል አለ። ሶስተኛው ደግሞ እንግዲህ ሪዶክስ ሪአክሽን ስፕሊቲንግ ሜተድ አለ። ሌላኛው ወሳኙ ደግሞ ምንድነው ኤቢሲዲ ሜተድ የሚባል አለ። አሳያችኋለሁ ወደ መጨረሻ አካባቢ ማለት ነው። ስለዚህ ተከታተሉ። የመጀመሪያው እንግዲህ ትራይ ኤንድ ኢረር ሜተድ ነው። so rules for balancing begins with atom that appears only one compound ማለት ነው only one compound on the left and the right አንድ ኮምፓውንድ ያለውን ማየት መቻል አለብን። if an atom occurs as free element ከሆነ አንድ ኤሌመንት ከሆነ ግን ባላንስ ኢት ላስት መጨረሻ ላይ ነው ባላንስ የምታረጉት ማለት ነው። ባላንስ ለማድረግ የምንከተላቸው ህጎች ነው። የመጨረሻው ደግሞ ምንድነው change only coefficient not formula to what to balance chemical equations ባላንስ ለማድረግ ኮኤፊሺየንት እንጨምራለን ኮኤፊሺየንቱን ምን እናደርጋለን እንቀይራለን ነገር ግን ምንም አይነት ፎርሙላ ቼንጅ አናደርግም ማለት ነው። right look at this is methane CH4 gas plus 2 molecules of O2 will give us carbon dioxide plus water አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት እዚህ ጋር ስንት ካርበን አለ አንድ ካርበን አለ። ራይት ላይ ሴም ፕሮዳክት ላይ አንድ ካርበን አለ። ይሄ ካርበን እና ይሄ ካርበን ምንድነው እኩል ነው አንድ ናቸው። እዚህ ጋር አራት ሃይድሮጅን አለን። እዚህ ጋር ደግሞ ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ሃይድሮጅን አለን። that is why ከሃይድሮጅን ስናይ 4 is equals to 4 that is yes ነው that correct። እዚህ ጋር ስንመጣ ኦክሲጅን ሁለት አለ። ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት ነው። እዚህ ጋር ሁለት ኦክሲጅን አለ። ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት አለን። ሁለት ሲደመር ሁለት አራት አለን ማለት ነው። ኦክሲጅን አራት ነው ማለት that is why is balanced ነው ማለት ነው። ይሄ ግን በምን ሜተድ ነው በትራይ ኤንድ ኢረር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ኢኩዌሽን ቢሰጠን H2O give us what H2 plus O2 ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት ሁለት ሃይድሮጅን አለን አንድ ኦክሲጅን አለን የት ላይ ሪአክታንት ላይ ማለት ነው። ፕሮዳክት ላይ ስንመጣ ሁለት ሃይድሮጅን እና ሁለት ኦክሲጅን አለን። ስለዚህ ሁለት ኦክሲጅን ነው እዚህ ጋር አንድ ኦክሲጅን ነው። ሃይድሮጅኑ ኦልሬዲ ባላንስድ ሆኗል። this is why unbalanced reaction ነው ትራያል ዋን ትራያል ማድረግ እንችላለን መሞከር እንችላለን። compare the number of hydrogen and oxygen atom on either sides of the equation it forms what imbalance እዚህ ጋር ስንመጣ ሃይድሮጅን ባላንስ ነው ሁለት ሁለት ነው። ኦክሲጅን ግን ሪአክታንት ላይ አንድ ነው ፕሮዳክት ላይ ሁለት ነው። ስለዚህ ባላንስ አልሆነም ማለት ነው። ትራያል ዋን ወይም ደግሞ ሁለተኛ ላይ እዚህ ጋር ኮኤፊሺየንት ለምሳሌ ሁለት ብንጨምር በኋላ ስንት ይሆናል ሃይድሮጅኑ አራት ይሆናል። ኦክሲጅኑ ስንት ሆነ ማለት ሁለት ኦክሲጅኑ ኦልሬዲ እዚህም ሁለት አለን እዚህ ጋርም ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ባላንስድ ሆነ። ሃይድሮጅኑ ግን አሁንም ባላንስ አልሆነም ማለት ነው። ሃይድሮጅኑ ምን መጣ ዋን ሃይድሮጅን ኦን ዘ ፕሮዳክት ሳይድ ሁለት ነው ሪአክታንት ሳይድ ደግሞ አራት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት አንድ በሁለት ሁለት ይሆናል ማለት ስለዚህ አንድ is not equal to 2 ይሆናል ማለት ነው። አንድ ከሁለት ጋር እኩል አይደለም። ኦክሲጅኑ ግን ምን ሆኗል ማለት ነው ባላንስድ ሆኖልናል። ስለዚህ አሁን መሞከር አለብን ሌላ ኦፕሽን so the hydrogen atom balance must was upset by this change but it is easily re-established by changing the coefficient for the hydrogen product to 2 እዚህ ጋር ስለዚህ ሁለትን ጨመርን እዚህ ጋር ተጨማሪ ማለት ትሪያል 3 ማለት ሞከርን። አሁን ሁለት ስንጨምር እዚህ ጋር ሃይድሮጅን ስንት ነው አራት ነው ራይት አራት ነው። ሁለት ሲባዛ በሁለት አራት እዚህ ጋር ሁለት ሲባዛ በሁለት ሃይድሮጅንም አራት መጣ። አሁን ባላንስድ ሆነልን። እዚህ ጋር ኦክሲጅን ስንት ነው ሪአክታንቱ ላይ ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ነው።
እዚህም ጋር 2 ነው ማለት that is why ሃይድሮጅን 4 ኢኳል ነው ፕሮዳክት ላይ 4 አለን ሪአክታንት ላይ 4 አለን ሃይድሮጅን ስንመጣ ፕሮዳክት ላይ ኤንድ ሪአክታንት ላይ 2 አለን ባላንስድ ሆኗል ማለት ነው this is try and error method ነው ማለት ነው so write the balanced chemical equation for the reaction of the molecular nitrogen N2 and that of oxygen to form dinitrogen pentoxide ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት N2 plus O2 give us N2O5 ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ባላንስ ለማድረግ ትራይ ኤንድ ኢረር ነው የምናደርገው ትራይ ስናደርግ ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ በኤቢሲዲ ሜተድ መስራት እንችላለን በቀላሉና በጣም ሲምፕሊፋይድ ሆኖ ለእናንተ የሚቀላችሁ ኤቢሲዲ ሜተድ ነው ወደ መጨረሻ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ሁለት እዚህ ጋር ናይትሮጅን 2 ሲባዛ በ2 4 ነው እዚህ ጋር ፕሮዳክት ላይ ስንመጣ 4 ነው እዚህ ጋር ኦክሲጅን ደግሞ 5 ሲባዛ በ2 10 ነው እዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ5 10 ነው ማለት ነው this is balanced but the first one is unbalanced ነው ኢኳል አልነበረም ማለት ነው good so this is what we call the balancing of chemical equations ማለት ነው ሌላኛው consider the reactions of this is ethane with oxygen to produce water and carbon dioxide represented as follow ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት አለ እዚህ ጋርም አለ እዚህ ጋርም አለ እዚህ ጋር ካርበን ስናይ 2 ነው ፕሮዳክት ላይ 1 ነው ሃይድሮጅን እዚህ ጋር 6 አለ እዚህ ጋር ስንት አለ 2 አለ ማለት ባላንስ ዳለው አንባላንስድ ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ትራይ ኤንድ ኤረር እናደርጋለን እንሞክራለን ማለት ነው በመሞከር ነው የምንቀጥለው ማለት ነው so following the usual inspection approach one made first balance hydrogen and that of carbon atoms by changing what እዚህ ጋር ኦክሲጅኑ ምንድነው በኤሌመንታል አተም ስለሆነ እሱን መጨረሻ ላይ ነው ባላንስ የምናደርገው ስለዚህ ኮምፓውንድ ነው ባላንስ እያደረግን ምን ሄደው ማለት ነው መጀመሪያ ላይ ስለዚህ እዚህ ጋር 2 ካርበን አለን ካርበኑ ምን ማድረግ ነው 2 አደረግን እዚህ ጋር 2 ስንጨምር ስንት ሆነ 2 ካርበን ሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ስንት ሃይድሮጅን አለን 6 ሃይድሮጅን አለን እዚህ ጋር 3 ጨምር 6 ሆነ ማለት ነው ሃይድሮጅን እና ካርበኑ ምን ሆነ ባላንስድ ሆነ ምን በማድረግ ትራይ ኤንድ ኤረር ባይ አዲንግ ኮኤፊሺየንት ማለት ነው ሌላኛው አሁን ኦክሲጅን ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን አደረግ 2 አለን እዚህ ጋር ስንት መጣ 4 መጣ ማለት ባላንስድ አልሆነም ስለዚህ እዚህ ጋር 2 አለ እዚህ ጋር 3 ሲደመር እዚህ ጋር 4 7 መጣ ማለት ስለዚህ እሱን ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን ማለት እዚህ ጋር ፕሮዳክት ላይ ስንት ነው ያለው 7 ነው ያለው እዚህ ሪአክታንት ላይ ደግሞ 2 ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ እንችላለን 7/2 ብናበዛው ምን ያደርጋል ማለት ነው በ2 2 ስለዚህ 7 ይሆናል ማለት ነው this is balanced right try and error ነው 7/2 ስንጨምር 7/2 times 2 ምን ይሆናል 7 ይሆናል እዚህ ጋር 3 አለን እዚህ ጋር 2 ሲባዛ በ2 4 አለን 7 ይሆናል ማለት ነው is a conventional method or try and error method ይባላል balancing equations with integer only coefficient is derived by multiplying each coefficient ስለዚህ በምን መምጣት የለበትም እንደዚህ ጋር ለምሳሌ ምን ክፍልፋይ መሆን የለበትም ስለዚህ ወደ ኮመን ተርሚኖሎጂ ወይም ደግሞ ወደ ምን ሆል ነምበር ማምጣት አለብን በሁለት ስናበዛው ሁሉንም በሁለት ማብዛት ይሄንን በሁለት ዛት ይዞ ሁለት አበዛ ነው ማለት ነው ይሄንን ደግሞ 7 ሁለተኛ ሲባዛ በ2 7 ይመጣል እዚህ ጋር 6 ይመጣል 3 ሲባዛ በ2 6 ይመጣል እዚህ ጋር 2 ነበር ሲባዛ በ2 4 ይመጣል ማለት this is already balanced type of chemical reactions ማለት ነው the other one equation for ionic reactions when an aqueous solutions of calcium chloride and silver nitrate are mixed the reactant takes place at producing aqueous that of calcium nitrate and solid silver chlorides እንደምትመለከቱ ይሄንን ባላንስ ማድረግ እንችላለን this molecular equation because it does not represent the ionic species that are present in solution when ionic compounds are dissolved in water they may dissociate into what their constituent ions which are subsequently what dispersed homogeneously throughout the reactions እዚህ ጋር እንግዲህ የምንመለከተው ለምሳሌ ሌሎችም አሉ እዚህ ጋር ስንመጣ ካልሲየም ቀድም እንዳልነው ሁለት አንድ ካልሲየም አለ እዚህ ጋር አንድ ካልሲየም አለን እዚህ ጋር ሁለት ክሎሪን አለን እዚህ ጋር ስንት ክሎሪን ሁለት ሲባዛ በአንድ ሁለት ክሎሪን አለን እዚህ ጋር ሁለት ሲልቨር አለን እዚህ ጋር ሁለት ሲልቨር አለን እዚህ ጋር ሁለት ናይትሬት አለን እዚህ ጋር ምን አለን ሁለት ናይትሬት አለ ባላንስድ ነው ማለት ነው therefore እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ካልሲየም ክሎራይድ ለምሳሌ ወደ ካልሲየም አዮንስ እና ወደ ክሎራይድ አዮንስ መጥቷል ማለት ነው ካልሲየም እዚህ ጋር ስንመጣ ኦክሲዴሽን ስቴቱ ስንት ነው ካልሲየም አዮን 0 ነው እዚህ ጋር ስንመጣ ካልሲየም 2 ፕላስ ሆነ እዚህ ጋር ክሎራይድ ማይነስ አለች ማይነስ ሲባዛ በ2 ማይነስ 2 ይሆናል ማይነስ 2 ፕላስ 2 0 ይመጣል ማለት ነው on the right side as well as in the product side ምን መሆን አለበት ቻርጁም ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት charge must be conserved like that of mass is conserved ማለት ነው እዚህ የሚስጥሩ እነዚህ ሌሎችንም ማየት ትችላላችሁ ማለት ሲልቨር ናይትሬት ለምሳሌ ወደ ሲልቨር ፕላስ 2 ሲባዛ በ1 2 አለው ናይትሬት ደግሞ -3 ታይምስ 2 ምን ይሆናል ማለት ነው -3 ታይምስ 2 -6 plus 2 ምን ይሆናል ማለት ነው -4 አይደል
4 ይመጣል። በት እዚህ ጋር 0 ነው ማለት አሁን ባላንስድ አልሆነም ማለት ነው። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን። ምኑን እንጨምራለን? እዚህ ጋር 2 ሲልቨር አለን። እዚህ ጋር ስንት አለ? 2 ሲልቨር አለን። እዚህ ጋር 2 ናይትሬት አለን። እዚህ ጋር 2 ናይትሬት አለን። ምንድነው የምንጨምረው? ስለዚህ እዚህ ጋር 2 እዚህ ጋር 2 ሲደመር ስንት ማለት ነው? 2 ሲባዛ በ1 2 2 ሲቀነስ 6 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ 4 ይመጣል ማለት ነው። ሶሪ ዲስ ኢዝ ናይትሬት ከታች ነው መጻፍ ያለባችሁ። ናይትሬት እዚህ ጋር ነው። ይሄ ማይነስ ነው ማለት ነው። እቺ 3 ከላይ ጻፋት ተሳስቶ ነው። ስለዚህ ወደ ታች ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ 2 ታይምስ -1 -2 + 2 0 ይመጣል ማለት ነው። good so the next one is unlike the three ionic compounds silver chloride does not dissolve in water silver chloride ምንድነው ብለናል በባለፈው በትምህርታችን is precipitate ይፈጥራል ወይም ደግሞ insoluble solid ionic compound ነው therefore significantly signifies by its what physical state as solid ማለት solid notation s ማለት solid ማለት ነው. So the formula for the dissolved ionic compounds are preceded by formula for their dissociation ions. Therefore dissociation ions can be calculated in the dissociation constant formulas. So calcium 2 plus 2 chloride ion plus the silver ion plus nitrate ion will form Cd calcium plus that of nitrate ions plus aqueous that in solid silver chloride ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ምን አለን? ካልሲየም አለን። ካልሲየም በካልሲየም ማጥፋት እንችላለን። እዚህ ጋር ክሎራይድ አለን። ኖት ዋት እዚህ ጋር ናይትሬት አለን። ናይትሬትን በናይትሬት ማጥፋት እንችላለን። እኩል ነው። ስለዚህ ምን ይቀራል? ዲ chloride ion plus silver will give us silver chloride ይሰጣል ማለት ነው። That is why examining this equation shows that two chemical species, particularly calcium ion and nitrate ions, are found or on the right side as well as in the left side or presents identical forms on both sides of the reaction that we call a species which are found on both the reactant side and the product side we call ስፔክታተር አዮንስ እንላቸዋለን። ስፔክታተር አዮን የምንላቸው በሪአክታንት ሳይድ እና በፕሮዳክት ሳይድ ተመሳሳይ አዮኖች ወይም ደግሞ ኬሚካል ግሩፕ ኦፍ አተም ሲኖር ይሄ ስፔክታተር አዮንስ ይባላል። whose presence is what required to maintain charge neutrality ቻርጅን ኒውትራላይዝ ለማድረግ የተቀመጡ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው እዚህ ጋር ካልሲየም አለ ፕሮዳክቱ ላይም ካልሲየም አለ ማለት ተመሳሳይ እዚህ ጋር ናይትሬት አለ ፕሮዳክቱ ላይ ምን አለ ናይትሬት አለ እነዚህ ምን አዮኖች ብለን እንጠራቸዋለን ስፔክታተር አዮንስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው begin by identifying formula for the reactant and product by arranging them properly in chemical reactions so እዚህ ጋር በምታዩበት ጊዜ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ጊቭ አስ ሶዲየም ካርቦኔት ፕላስ ዛት ኦፍ ዋተር ሊኩዊድ አንባላንስድ ነው። እዚህ ጋር እንደምትመሩ ለምን እዚህ ጋር ካርቦን ስንት አለ? አንድ አለ። እዚህ አንድ አለ፣ ችግር የለም። ኦክሲጅን ሁለት አለ፣ እዚህ ጋር አንድ አለ፣ ሶስት እዚህ ጋር ሶስት አለ፣ ሶስት ሲደመር አንድ አራት አለ ፕሮዳክቱ ላይ ማለት። ስለዚህ ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን። ባላንስ is achieved easily in this case by changing the coefficient for ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ማለት ሶዲየም ሃይድሮክሳይድን ስንቀይር እዚህ ጋር ምን ስንት ኦክሲጅን አለ? ሁለት ኦክሲጅን ሲደመር ሁለት ኦክሲጅን አራት ኦክሲጅን ይመጣል ማለት ነው። ሁለት ሶዲየም አለ። so the two dissolved ionic compound sodium hydroxide and sodium carbonate can be what represented as what dissociation ions to yield what the complete ionic compound. So carbon dioxide plus sodium ion plus hydroxide ion will give us sodium ion plus carbonate ions and that of water ማለት ስለዚህ ምን አለን ስፔክታተር አዮኖች አለ እዚህ ጋር ምን አለን ሶዲየም አዮን አለን እዚህ ጋርም ሶዲየም አዮን አለን ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳዩ ምንድነው ሶዲየም አዮን ብቻ ነው that is why we call spectator ions እንለዋለን so finally identify the spectator ion spectator ion ማን ነው ብለናል ማለት ነው ሶዲየም አዮን ነው ስለዚህ በሁለቱም ሳይድ ምን ማድረግ እንችላለን ማጣፋት ይሄን ሶዲየም እና በዚህ ሶዲየም ስናጠፋው ምን ይሆናል carbonic dioxide plus 2 molecules of hydroxide ions give us carbonate ion plus water ይሆናል ማለት ነው so it is balanced እነዚህ አዮኖች ወይም ደግሞ በሌፍት እና በራይት ሳይድ የሚገኙ ስፔክታተር አዮኖች ወይም ደግሞ ተመሳሳይ አዮኖች ለምንድን ነው ባላንስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ነው ማለት ነው so balancing the chemical equation iron 2 iron 3 and chromate ions in acidic solution write the unbalanced chemical equation እዚህ ጋር ተሰጥቶና so separate equation መጀመሪያ እንግዲህ ይሄ ምንድነው ይሄ half reaction redox reaction ነው በባለፈው ትምህርታችንም ተመልክተናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ሪአክሽን ስናይ ለምሳሌ አይረንን ስናይ ወደ ምንድነው ወደ ከሁለት ወደ 3 ከፍ ብሏል ስለዚህ ኦክሲዴሽን ስቴቱ ከፍ ብሏል ማለት ነው ክሮሚየም ግን ምን አድርጓል ማለት ነው ዝቅ ብሏል ወይም ደግሞ ሬዲዩስድ አድርጓል ማለት ነው ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን በሚሆንበት ጊዜ ምን ማድረግ አለብን የመጀመሪያው ባላንስድ ኬሚካል አንባላንስድ ኬሚካል ኢኩዌሽን እንጽፋለን that's why iron plus 2 plus chromate ions will give us iron plus 3 plus
ክሮሚየም 3 ፕላስ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሮሚየም ስንት ነበር? ከ6 ወደ 3 ዝቅ ብሏል፣ ሬዲዩስድ ሆኗል። አይረን ደግሞ ከ2 ወደ 3 ጨምሯል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድነው? ሰፓሬት ኢኩዌዥን ወይም ደግሞ ሀፍ ሪአክሽኑን ሪዳክሽን እና ኦክሲዴሽን የሚካሄድበትን መለየት አለ። ኦክሲዴሽኑ ማን ነው? አይረን ነው። ከ2 ወደ 3 ኦክሲዳይዝ አድርጓል። ያዘርዋን ክሮሚየም እዚህ ጋር ፕላስቲክስ ነበረ፣ ወደዚህ ምን አደረገው? ወደ ፕላስ 3 ሬዲዩስድ አድርጓል። ይሄን ሀፍ ሪአክሽኑን ከጻፍን በኋላ የሚቀጥለው ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? ባላንስ የአተምስ አዘርዘን ሃይድሮጅን ኤንድ ኦክሲጅን ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጅን ውጭ ምን ማድረግ አለ? ባላንስ ማድረግ መቻል አለብን። እዚህ ጋር እንደተመለከትነው ምንድነው? ክሮሚየም እዚህ ጋር 2 አለን፣ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? ኮኤፊሽንት 2 ጨመርን። ስለዚህ ባላንስድ ሆነ ማለት ነው። ፎር ዘ ሪአክሽን አሲድስ አድ ዋተር ቱ ባላንስ ዋት ኦክሲጅን። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ዋተር በመጨመር ኦክሲጅንን ባላንስ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ ሃይድሮጅን አዮንን በመጨመር ሃይድሮጅንን ምን ማድረጋለን? ባላንስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስንት ኦክሲጅን አለን? እዚህ ጋር 7 ኦክሲጅን አለን። ስለዚህ ቱ ዘ ራይት ሳይድ 7 ሞሌኪውልስ ኦፍ ዋተር አድ እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ለማድረግ? ኦክሲጅኑን ባላንስ ለማድረግ። ከዛ እዚህ ጋር ስንመለከት ራይት ሳይድ አሁን ምን መጣ ማለት ነው? 7 ታይምስ 2 14 ሃይድሮጅን አለ። ስለዚህ ሃይድሮጅን ባላንስ ለማድረግ 14 ምን ሃይድሮኒየም አዮን ቱ ዘ ሪአክታንት ሳይድ እንጨምራለን። ከዛ በኋላ የመጨረሻው የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? አድ ኤሌክትሮንስ ቱ ዋን ሳይድስ ኦፍ ኢች ሃፍ ሪአክሽን ቱ ባላንስ ዋት ቻርጅስ። ቻርጁን ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ባላንስ ለማድረግ ኤሌክትሮን እንጨምራለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ ሃፍ ሪአክሽን ዳት ኦክሲዴሽን ላይ ስንመጣ አይረን 2 ወደ 3 ነው የመጣው። አንድ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ማይነስ ስንጨምርበት 3 ሲደመር ኔጌቲቭ 1 2 ይመጣል። ስለዚህ ባላንስድ ሆነ ማለት ነው። ቱ ዘ ሴም ኤክስተንት ሪዳክሽኑ ላይም እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስንት ኤሌክትሮን? 6 ፖዚቲቭ አለን። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ 2 ማይነስ አለን። ሲደመር 14 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 12 ይመጣል። ስለዚህ 12 ሲቀነስ እዚህ ጋር 6 ስንጨምርበት 6 ይመጣል ማለት ነው። ባላንስድ ሆነ ማለት ነው። ኤሌክትሮኑን ባላንስ ማድረግ አለብን። ሁልጊዜም ኤሌክትሮን ሲጨመር ምንድነው? ኔጌቲቭ ነው። ኤሌክትሮን ኢዝ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ አተም ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዘ ኔክስት ስቴፕ ኢዝ ዋት ኢፍ ነሰሰሪ ኢኳላይዝ ዘ ነምበር ኦፍ ኤሌክትሮን ኢን ዶስ ቱ ሃፍ ሪአክሽን ባይ መልቲፕላይንግ ዲ ሃፍ ሪአክሽንስ ባይ አፕሮፕሪየት ኮመን ኮኤፊሽንት ማለት ነው። ኤሌክትሮን ባላንስ ማድረግ አለብን። ከላይኛው ለምሳሌ አይረን ላይ ስንት አንድ ኤሌክትሮን ነበረ። ከዛ ደግሞ ሪዳክሽኑ ላይ 6 ኤሌክትሮን ነበረ። ባላንስ ለማድረግ የኦክሲዴሽኑን በ6 ቶታሊ በ6 እናበዛው ምን መጣ? 6 አይረን 2 ፕላስ ዊል ጊቭ አስ 6 አይረን 3 ፕላስ 6 ኤሌክትሮን ይመጣል ማለት ነው። የታችኛው ልክ እንዳለ ማለት ነው። ምኑን ለማድረግ? እቺን ኤሌክትሮን ምን ማድረግ? ተመሳሳይ ለማምጣት ወይም ደግሞ እንዲመሳሰልልን ኢኳላይዝ ለማድረግ። ደን ላስትሊ ምን ማድረግ አለብን? አድ ዘ ቱ ሃፍ ሪአክሽን ሁለቱን ሃፍ ሪአክሽኖች ምን ማድረግ? መደመር ማለት ነው። በአንድ መጽሐፍ ማለት ሪአክታንቱን እንደ ሪአክታንት ፕሮዳክቱን በፕሮዳክት መጽሐፍ ማለት ነው። ቱጌዘር ኤንድ ባላንስ ዘ ፋይናል ኢኩዌሽንስ ኢንስፔክሽን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን አለ? ኤሌክትሮን ተመሳሳይ አሉ። ምን 6 ኤሌክትሮን ኢን ዘ ኦክሲዴሽን ካንስልድ ባይ 6 ኤሌክትሮን ኦን ዘ ሪዳክሽን ማለት ነው። ሌላ ምንም ተመሳሳይ ስለሌለ ሪአክሽኑ ምን ማድረግ ነው? መጻፍ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንት ፕሮቶን አለ? እዚህ ጋር ኤሌክትሮን ለምሳሌ እንይ 14 ሃይድሮጅን አለን። 7 ሲባዛ በ2 14 ሃይድሮጅን አለን። እዚህ ጋር ስንመጣ 2 ክሮሚየም አለን። እዚህም ጋር ስንመጣ 2 ክሮሚየም አለን። ያዘርዋን እዚህ ጋር 7 ኦክሲጅን አለን። እዚህ ጋርም ስንት አለን ማለት 7 ሲባዛ በ1 7 ኦክሲጅን አለን። እዚህ ጋር ስንመጣ 6 አይረን አለን። እዚህም ጋር ስንመጣ 6 አይረን አለን። ቻርጁን ስናይ 14 እዚህ ጋር ፖዚቲቭ አለ። ሲቀነስ 2 12 ይመጣል። 12 ሲደመር 2 14 ይመጣል። እዚህ ጋር 6 ሲባዛ በ3 18 18 ሲደመር እዚህ ጋር ስንት አለን? ሶሪ 2 ሲባዛ በ3 6 6 ሲባዛ በ13 ማን ነው? 6 ሲባዛ በ3 18 18 ሲደመር 6 20 ስንት ይሆናል ማለት ነው? 24 አይደለ? ዘን እዚህ ጋር 14 አለን። 14 ሲቀነስ 2 14 ሲቀነስ 2 ስንት ይሆናል? 12 12 ሲደመር 12 12 ሲደመር 12 24 ይመጣል ማለት ነው። እዚህም 24 እዚህም 24 ይመጣል። this is already balanced chemical equation ነው ማለት ነው። so the verify the total numbers እንግዲህ ቶታል ነምበሩን ቬሪፋይ ማድረግ አለበት። ቻርጅ ስናይ ልክ እንዳልኳችሁ ምንድነው 24 ይመጣል ማለት ነው። the right side as well as the left side ማለት here as a second half reaction ሌላ half reaction አለ። ይሄኛውን መሞከር ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል። ሌላኛው እንግዲህ ባላንስ ኬሚካል ኢኩዌሽን ለማለት ወደ መጨረሻ ነግራችኋለሁ ያልኳችሁ ይሄ ነው። ምን ይባላል? ኤቢሲዲ ሜተድ ወይም ደግሞ አልጀብራይክ ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ኤቢሲዲ ሜተድ እንዴት ነው? ለምሳሌ ኢቴን ፕላስ ኦክሲጅን ዊል ጊቭ አስ ዋተር ፕላስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ አለ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ሪአክታንት እና ፕሮዳክት ላይ ምን ኮኤፊሽንት ኤቢሲዲ ብለን እንሰጣለን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 4 ሪአክታንቶች 2 ሪአክታንት እና 2 ፕሮዳክት አለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኤ ኮኤፊሽንት ኤ C2H6 ቢ
O2 እንላለን ማለት ሲ ዋተር እንላለን ዲ ካርበን ዳይኦክሳይድ ምንም አናውቅም ይሄ አንባላንስድ ነው ምንም የተመጣጠነ አይደለም ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር 2 ካርበን አለ ፕሮዳክቱ ላይ 1 ካርበን አለ ማለት ስለዚህ ባላንስ ለማድረግ መጀመሪያ ምንድነው ሌት አንዱን አንዱን እንግዲህ ኤቢሲዲ ከተባሉት አንዱን ፊደል ምን እናደርጋለን ሌት ኤ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 1 ብለን እንነሳለን አሲዩ ነው 1 ካል እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ኤ ማለት ካርበን ለምሳሌ 2 ካርበን አለ 2 ሲባዛ በኤ እኩል ይሆናል ማለት ከዲ ጋር እኩል ነው ዲ ስንት ነው ካርበን ማለት ነው ዲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2ኤ ነው ኤ እንግዲህ ከላይ መጀመሪያ ላይ ምን ብለን ተነስተናል 1 ብለናል ስለዚህ ዲ ኢዝ ኢኳልስ 2 ታይምስ ኤ 2 ታይምስ 1 ሁለት ይሆናል ማለት ነው አሁን ኤን አገኘን ዲን አገኘ ማለት ከዛ ምን አለ እዚህ ጋር ሲ ላይ እንምጣ ሲ ማለት ለምሳሌ ሃይድሮጅን ነው አይደለ ሲ ሃይድሮጅን 2 ሲ አይደል 2 ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ከምን ጋር እኩል ነው ከ6 ኤ ጋር እኩል ነው 6 ሃይድሮጅን እዚህ ጋር 6 አለን ሲባዛ በኤ 6 ይሆናል ማለት ነው 2 ሲ ይሄን ሲ ለማግኘት ሲካፈል ለ2 ይሄንም ሲካፈል ለ2 ስናደርገው ምን ያመጣል ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ኤ ይሆናል ማለት 3 ኤ አይደለ ኤ ማለት ደግሞ ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ በ1 3 ይመጣል ሲ ስንት መጣ ሲ መጣ 3 መጣ ማለት ነው ከዛ የሚቀረው ማለት ነው ቢ ነው ቢ ማለት ደግሞ እዚህ ጋር 2b is equals to what c እዚህ ጋር ኦክሲጅን አንድ አይደለ አንድ ሲባዛ በሲ c ሲደመር 2d ማለት ነው that is why 2b is equals to c plus 2d ይሆናል ማለት ነው c እና d አግኝተናል c ስንት ነው 3 ነው ሲደመር 2 ሲባዛ d ስንት ነው 2 ነው 2 ሲባዛ 2 4 4 ሲደመር 3 7 ይሆናል ማለት ነው ሲካፈል ለ2 ስናደርገው 7/2 ይመጣል ማለት ነው አሁን ሁሉንም አገኘን ማለት ነው ነገር ግን ሁልጊዜም ኮኤፊሺየንት ምን መሆን የለበት ክፍልፋይ መሆን የለበትም ስለዚህ ሆል ነምበር ስለሚሆን ሶ መልቲፕላይ ኦል ባይ ደ ዲኖሚኔተር እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር 2 አለን በ2 ስናበዛው ኤ ስንት ይሆናል 1 ሲባዛ በ2 2 ይሆናል ማለት ነው ቢ ስንት ይሆናል 2 ሲባዛ በ2 4 ይሆናል ማለት ነው ሶሪ ዲ 4 ይሆናል ማለት ነው 7/2 ቢ ነበረ ሲባዛ በ2 7 ይመጣል ሲ ስንት ይመጣል እዚህ ጋር 3 ነበር ሲባዛ በ2 6 ይመጣል ማለት this is all are balanced እዚህ ጋር 4 ካርበን አለ እዚህም ጋር 4 ካርበን አለ እዚህ ጋር 12 ኦክሲጅን አለ ማን ነው 12 ሃይድሮጅን አለ 6 ሲባዛ በ2 12 ሃይድሮጅን አለ እዚህ ጋር ስንመጣ 14 ሃይድሮጅን አለ ማን ነው 14 ኦክሲጅን አለ 6 እዚህ ጋር 6 አለን እዚህ ጋር ደግሞ 8 አለን 8 ሲደመር 6 ስንት ይሆናል 14 ኦክሲጅን አለ this is balanced ማለት ነው ከተረዳችሁት በጣም ሲምፕል ሜተድ ነው በየትኛውም መንገድ ባላንስድ አድርጎ የሚያመጣ ሰው በዚህ በኤቢሲዲ ሜተድ ወይም ደግሞ አልጀብራይክ ሜተድ ብትጠቀሙ በጣም ሲምፕል ጊዜ ቆጣቢ እንዲሁም ደግሞ በጣም አኪዩሬት ነው ማለት ነው ይሄንን እንግዲህ ብትረዱት በጣም ቀላል ነው ሰርች አድርጋችሁ ማግኘት ይችላል ይሄ በጣም ቀላል ነው ሲምፕል ነው ሶ የዛሬው ትምህርታችን ይሄንን መስል ነበር ማለት ነው እንግዲህ እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ ግልጽ ካልሆነላችሁ ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ በያላችሁበት ሁሉ መልካም እየተመኘን በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ እስከምንገናኝ ባይ ባይ በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ